केते पढ़वा आमे एफिसियो पुस्तक 5 अध्याय नहीं कि 5 अध्याय पढ़िबा 33 पद पढ़ंतु। जहा हेउ तुम्भे माने प्रत्येक मध्य आपण आपण स्त्री को आत्मतुल्य प्रेम करो आ स्त्री मध्य आपण स्वामी की भक्ति करू। केते बढ़िया कथा नहीं लिखा जाउची जहा हेउ बोला जहा भी हो इनकम हेउ कि न हेउ जहा हेउ तुम्हें कौन करो स्त्री को आत्मतुल्य प्रेम अपना अपना स्त्री को नहीं अपना अपना स्त्री को बोले जो स्त्री को देखले ताकू प्रेम कले हेबो कि सेति पई बाइबल रे केते सुंदर भाव रे प्रभु सजाई किना लिखि दैछन आमे पढबू आमे मात्र एई सब विषय को आमे मिस करू आमे ध्यान सहकारे परमेश्वर को वाक्य को पढ़ी पारुचे लिखा जाउची जहा हेउ तुम्हें माने प्रत्येक किए समस्ते नहीं प्रत्येक लोक कौन करब अपना अपना स्त्री को आत्मतुल्य प्रेम करो आउ स्त्री मध्य अपना स्वामी की भक्ति करू। आज आम अल्प समय कथबार्ता है परिवार रे आमे प्रेम रे रहिबा को हेले कौन दरकार परिवार रे आमे स्वामी स्त्री हो पुओ झील हूँ माँ झील बापा पुओ जी भी हो आमे प्रेम जदि रहिबार अछि बोले कौन दरकार हम कौन कले आमे प्रेम रे रहि परबू। परिवार गुडी करे आपण देखिबे सबु अछि टंका अछि सुना बोले बुझी परबू ना आमे नानू बोले बुझबू हम हाँ सबु अछि आम कोसी अछि जाम कोसी अछि नहीं कि विभिन्न विषय गुड़िक रही मात्र स्वामी स्त्री मध्य प्रेम ना और केत जन तो विश्वस्त कपाइबाटा बुझुन तो बुझे ओडिया भाषा आम निजर भाषा यहाँ नहीं कि बुझी हे कपाई देते मु कपाइले मु साटा फाटा कपाए ना मु कपाइले 3 दिन केत दिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलना पवित्र आत्मा जब आसला परे बाइबल कौन कहूची केत दिन ला कपा बोलची बाइबल हिसाब रे आमे स्वामी स्त्री पुओ झियो परिवार रे केत दिन आमे मनमालिन होइकिना रहबा कोंतु जणे कमल गुडा सहिथिबो चुली मांडी रे बोले रुसाई रूम रे आउर जणे हल्दी कलर कमल गुडाइकिना सहिथिबो बेडरूम रे किए का को कथबार्ता ना गोट परिवार रे स्वामी स्त्री को पाइछंती स्त्री लेखला रुसाई हेला बाड़ी कोरी खाओ बोले लेखि किना खटरे रखी देछि स्वामी भी साटा फाटा नाही से मिसा लेखला तुम्हें बाड़ी आने तुम खाइबी न नाही बोले से लेखु बोले परिवार परिस्थिति केमती हां कहा को किए संभालबाटा नाही परिवार सब अच्छी आउ एमान 4टा ना 5टा लागा पिला टुकी केतरा पिला टुकी बोले एमान केमती करी छुआ जन्म कले एंती गंडगोल रे आंकर दिन से गला ना केमती अनेक स्वामी स्त्री से माने पुणी केमती से माने राति रे का स्वामी स्त्री दिन बेले गंडगोल से मान करो मनोमालिन आउरी केतरा स्वामी माने चाकरी करबा स्त्री मान को 1 तारिख रे पुणी बेसी प्रेम करबे चढ़ला मेसेज आइला कि नहीं कीटा चढ़ला तोर मुंडे चढ़ला ना आटारे चढ़ला ना कोटी चढ़ला नहीं कौन तू कोटी चढ़ला चढ़ला ये आमर जमुना भणी धर्मापुरी 6-7 मास अटकी गले एमान को प्रेम करबाटा भी अटकी जीवो किसी कथा नहीं बार्ता नहीं मते जणे आमर भणी कहउथिले अगनबाड़ी भणी कोटी मामू कथा नाई बार्ता नाई 1-2 तारीख लगा फोन करसी बहुत दिन तलर कथा प्रिय माने मु कहूची कोन आज परिवार सब अच्छी किंतु प्रेम ना प्रभु कहीं आसले प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए पृथ्वी रे कहीं आसले आपण को मत ये से कहीं डाकिले आमे जेपरी प्रेम रे रहिबा हाँ गन गोल हे बुट मार चपल मार मारामुरी हेला बेले आमको किए पचारे ना प्रभु से समय हमको हाथ धरिकिना से आनी
ଆରୁ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ସବୁଦିନ ପ୍ରେମରେ ରୁହ। କାହିଁକି ପ୍ରେମରେ ରୁହ? ହେଇପାରେ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ କାଲି ଥିବୁ କି ନାହିଁ କି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ? ବଣ୍ଡ ପେପର ଆଣିବି? କିଏ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ଲୋକ? ନାଇଁ। ଦିନେ ବି 2 ଦିନ ବି ବଞ୍ଚବା, ପ୍ରଭୁରେ ରହି ବଞ୍ଚବା, ପରିବାରରେ ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚବା। ପ୍ରଭୁ ଏଟା ଚାହାନ୍ତି। ଲେଖା ଯାଉଛି ଯାହା ବି ହେଉ ବୋଲେ କଣ? ତରକାରୀ ଲୁଣିଆ ହେଉ, ତରକାରୀ ଅଲଣା। ଦିନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ପୁଣି ଜଣେ ଭାଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପଳାଇଲେ। ଆଜି ଆମର ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେମିତି କରିବାର ଅଛି? ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। ବୋଲେ କଣ ବୋଲିକିନା ସେ ବୁଝିଲେ ପ୍ରେମ କରିବାଟା? ବୋଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାକ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲି। ଚିକେନ କିଣି ଆଣିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ আর ଚିକେନ ରାନ୍ଧିଲା ବେଲେ ପୁଡାଇ ଦେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଜଳା ପଡା। ସେତିକି ବେଳେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ନାଇଁ ନିଆରେ। ସେତିକି ବେଳେ ହଁ ଦେଶୀ ଚିକେନ ମୁଁ ଏଟାର ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି 800 ଟଙ୍କା କେଜି, ତୁମେ ପୁଡାଇବା ଆଣିଥିଲି। ଭୟଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମହାଭାରତ। ଏଟା ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଏଟା ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। ଦିନେ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଚାର୍ଜ ବସାଇଥିଲି। କାମ କରୁ କରୁ କଣ ହେଲା? ସେ ଚାର୍ଜରଟା ଟିକେ ଠେଲିଲାରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଚାର୍ଜର ଗୋଟେ 3000 ଟଙ୍କା କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ସତ କଥା ମୁଇଁ କହୁଛି 3000 କୋଉଠୁ କିଣିବି ବୋଲିଲା ପରେ ଟିକେ ମନୋଭାବ ଆସିଲା। ଟିକେ ବିରକ୍ତ ପରି ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 3000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିକୁ ହରା ନାହିଁ ବୋଲିଲେ। ଚିମ୍ରା ହେଲି। ତାପରେ ସେ ଚାର୍ଜର ନେଇକିନା ଦେଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେ କେବୁଲଟା ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, 500 ଟଙ୍କାରେ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହୁଛି କଣ? ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମାଗିବାର ଅଛି। ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ଆମେ ପରିବାରରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରେମରେ ରହିବା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ପାଷ୍ଟର ତ ବହୁତ ସହିଷ୍ଣୁ ନା। ଆଜି ମୁଁ ଚାର୍ଜର ଭାଙ୍ଗିଲି, କାଲି ମୋବାଇଲ ବି ଭାଙ୍ଗିବି, ସେ ସର୍ଦା ଏବେ ବୋଲଲା ପରି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବାଟା ଠିକ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବଦଳିଲେ। ଯେତେ ତରକାରୀ ପୋଡାଇଲେ ବି ରାଗବେ ନାହିଁ ବୋଲିକିନା ସିରିଏଲ ପଢାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କହିହେବ ନାହିଁ କଡ଼ାଇ ପଡେଇ ଉପରେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହୁଛି କଣ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ପରିବାରରେ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ରହିପାରିବୁ। ଲେଖାଯାଉଛି ଯାହା ବି ହଉ। ଏ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ମୁଁ ଶହି ଆଗ ମେସେଜ ରେଡି କରୁଛି, ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ମୁଁ ବସି ପାରୁନାହିଁ କି ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ, ଠିଆ ହେଇପାରୁଛି, ଶୋଇପାରୁଛି। ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇଟା ପଢିଲା ବେଳେ କହିଲେ ଯାହା ବି ହଉ ବୋଲି କଣ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କାଲିକି ଭଲ ନଥିବେ। ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କାରଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଗୋରା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ କରୁଛ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନୁନାହ, ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହ, ତୁମର ପ୍ରେମ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କାରଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବଡ ଜବ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କାରଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, କାଲିକି ନଥିବ। ଯାହା ବି ହଉ, ଦାଙ୍ଗଡି ଥାଉ, ଡୋକରୀ ଥାଉ, ଚାକିରି କରୁ, ଚାକିରି ନ କରୁ, ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଣ କରିପାରୁଛି? ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛି। ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହିଲେ କଣ? ନିଜର ଶରୀର ଯେମିତି ଯତ୍ନ ତମେ ନେଉଛ ନା, ସେମିତି ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ସେମିତି ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ଥିବେ ଖାଲି ବାହାରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ବୋଲିବେ, ମଟନ ବିରିୟାନୀ। କି ବିରିୟାନୀ? ହଁ, ଘରେ କେବେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ରାନ୍ଧିଛୁ ଆମେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି କେବେ ଖାଉନଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ଖାଆନ୍ତୁ,
କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆଜି କଣ ହଉଛି ଟିକେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ଟିକେ ସେଟା ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଘରେ ତ ବେଶୀ ଆମର ଯୋଉ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯାକ ବେଶୀ ଆସୁନଥିଲା। ଆହୁରି ମୁଁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖାଏ ମୁଁ ମନେ ପକାଏ ଘରେ, ମନେ ପକାଏ ଆମିଷ ଯଦି ଖାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆମିଷ ଟିକେ ଘରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫିଟିଗଲେ ବି କାଲି ଟିକେ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆମେ ସେମିତି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ନିଜର ଶରୀର ନାଇଁ କି ଯେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିଯିବ ନା ପରିବାରରେ ଆମେ କେମିତି ରହିପାରିବା, ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ରହିପାରିବା। ଗାଲେ କେବେ ନିଜର ଗାଲେ ଚାପଡ଼ା ମାରି ହେଇଛ? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ହାତ ଉଠାଉଛ? ନିଜର ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ନ ଥାଇକିନା କେତେ ଦିନ ଆମେ ରହିଛୁ? ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କେତେ ଦିନ ରହିଛୁ? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଜେଟ୍ ପରି ହଉଥିବ, କୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ପାନିଆ ନଥିବ, କିଏ ଦେଖିବେ? କିଏ ଦେଖି ଆଣିଦେବେ? ବୟସ ଟାନେ ବେଶୀ କଥା ହଉଥିବ, ବୟସ ଡାଉଟ ହେଲେ ଗେନୁ ଗଲେ ହେବ। କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେମିତି ପ୍ରେମରେ ରହିବୁ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠିଲେ ବସିଲେ ତାଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କର କଥା ହଉଛି ସେ ଘର କେମିତି ଥିବ? କେମିତି ଥିବ ସେ ଘର? କେମିତି ଥିବ ସେ ଘର? ଅଶାନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ଏକା ଥିବ ସେ ଘର। ନିଜର ମା ବାପା ସହିତ କଥା ହେବାଟା ଭୁଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 24/7 ଯଦି ଅନଲାଇନରେ ଅଛୁ ଆମେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇଭରେ ଯାଇଛ ନା କୋଉଠି ଯାଇଛ କିଏ ଜାଣେ? ଆମେ ପରିବାରରେ ଆମେ ପ୍ରେମରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କର। 22 ଅଧ୍ୟାୟ 37 ପଦ ପଢ। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଏଟା ଯେ କରିବେ ସେ ପରିବାର ପ୍ରେମରେ ରହିବେ। ଏଟା ଯେ କରିବେ ସେ ପରିବାର ପ୍ରେମରେ ରହିବେ। ଏଠି କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି କହୁଛି? ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଆହୁରି ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କର? ପ୍ରେମ କର। ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ଯୁବତୀର ଚିନ୍ତା କଣ? ମତେ ଏମିତି ବର ଗୋଟେ ମିଳୁ, ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମତେ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କର। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବହୁତ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭୁଲ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁରା 100% ଭୁଲ। ସେଟା ଆମକୁ କେମିତି ବର ମିଳିବାର ଅଛି? ଆମକୁ କେମିତି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ମିଳିବାର ଅଛି ଯେ କି ମା ବାପା ଠାରୁ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବ। ସେମିତି ବର ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ଆମେ ରହିବୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପରସ୍ପର ଆମେ ପ୍ରେମରେ ରହିବୁ। କାଲି ଠାରୁ ମିଶା ମକେ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କର। ଆଜି ପ୍ରେମ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ଉଚାଇକି ପିନ୍ଧିବ ସେତେବେଳେ ବଢିଆ ତତେ ପ୍ରେମ କରବ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ସେ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଯୁବା ଯୁବତୀ କେମିତି ହେଲେ? ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ଫସିଗଲେ। ସେଠିରେ ଆମେ ଫସବା ନୁହେଁ, ତାକୁ ଦେଖବାର ସେ କାହାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ମତେ ବେଶୀ, ମୋର ବୟସକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ମୋର ଚେହେରାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ନା ମୋର ପିନ୍ଧା ଅଡା, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା। କଣ ସେଟା? ସମସ୍ତ ମନ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଇ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରବ ସେ ପରିବାର ପ୍ରେମରେ ରହିବେ। ଯୋଉ ପରିବାର ଲୋକ ନିଦକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଯୋଉ ପରିବାର ଲୋକ ଖାଇବାଟାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ, ଯୋଉ ପରିବାର ଲୋକ ସାଇ ବୁଲିବାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ, ବସିକିନା ଗପର ଗପର ହେବାକୁ ପ୍ରେମ, ସେ ପରିବାର କୋଉଠି ପ୍ରେମରେ ରହିବେ?
जो परिवार स्वामी स्त्री टंका को बेसी प्रेम निज निजर काम प्रति बेसी व्यतिव्यस्त बेसी से ऊपर को टेकिଛନ୍ତି निजर से निजर हस्तकृत कर्म गुड़िक को से परिवार कोटी आम प्रेम रहिबो प्रिय माने आमे प्रभु को आम जीवन रे प्रथम स्थान देवा परमेश्वर को प्रेम यदि आमे करवाटा स्टार्ट करदेबू आमे कौन हेबू आमे स्वामी स्त्री आमे प्रेम रे रहिबो आमर पुओ झियो माने प्रेम रे रहिबे आमर परिवार रे गोटे प्रेम देखा जिवो केमिति प्रेम ख्रीष्टीय प्रेम प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु लिखा जाउची तापर 38 पद लिखा गला एहा ही श्रेष्ठ और प्रथम आज्ञा नूतन नियम रो प्रथम आज्ञा एटा प्रथम आज्ञा कोन प्रथम आज्ञा जन पिला को पचारला को पटनायक आज्ञा बोलुची से प्रथम आज्ञा पुनी की आज्ञा पटनायक आज्ञा आमर ख्रिस्टियन परिवार जन्म हैला पिला मन को मिसा बुद्धि नहीं नूतन नियम प्रथम आज्ञा कूड़ा कह बोल लागू पटनायक आज्ञा नहीं नूतन नियम प्रथम आज्ञा है आपणार समस्त मन समस्त प्राण आ समस्त हृदय नहीं देकिना तुम्हें कौन कर आपना परमेश्वर को तुम्हें कौन कर प्रेम कर एटा हूँ प्रथम आज्ञा नूतन नियम प्रथम आज्ञा एटा प्रथम रे आमे प्रभु को प्रेम करिवार अब्राहम को परिवार गोटे बोली पिला केते वर्ष बयस रे 100 वर्ष बयस रे नहीं कि गोटे पुओ से पुओ को प्रभु कौन कहले तुम्हें तुमर एकमात्र पुत्र तुम्हें जहाँ को स्नेह करुछ गोटकी बोली पिला प्रेम करी हेबो कि नहीं जहाँ को स्नेह करुछ तुम्हें कौन कर ताकू नहीं कि ना आमे जो पर्वत तुमको देखाइबा सेठी नहीं कि ना कौन कर बलिदान कर अब्राहम कौन कहले एटा की कथा एटा प्रभु कहले ना सपनली प्रभु हेले एंती कहि न थांते ना एटा के गोटे भूत कहिथिबो के कहिथिबो एटा भूत की प्रेत की के गोटे कहिथि डाउट आइला तांकर मन रे एमती डाउट आइबा कथा काहे कि प्रभु कहिथिले तुमर वंश आकाशर तारा आ समुद्रर बाली परी हेबो केमती हेबो आमे जो पुत्र तुमर कलरे देबा तांकर दे तुमर वंश कोन हेबो विस्तार हेबो मात्र सेही पुओ को कहउचंती तुमे कोन करो तांको नै बलिदान करो प्रिय माने परमेश्वर अब्राहम को प्रेम करुथि निजर पुओर गोटे मात्र पुओ ठारू आपण संपत्ति ठारू निजर स्त्री ठारू मध्य से परमेश्वर को बेसी प्रेम करुथि आपण पढिबे प्रभात रे उठी अंधार थाउ थाउ पुओ को धरी गध सजाई से पळाई गले स्त्री को कहूना से मु पुओ को धरी जाऊची बोली कहीं कहूना कांदबाट स्टार्ट हो गोड़े धरी ओलाई हेबे हाथे गोड़े धरी ओलाई हेबे पिला को कूटी तुम्हें नेउछ बेग काटवा को कहीं नेउछ अब्राहम डिसाइड कले मु प्रभुंकर आज्ञा हेबा पाई मोर स्त्री मते बाधा देबार नहीं मोर कौन सी परिस्थिति मते बाधा देबा खेबो ना आपन को मते किए बाधा देउची चर्चाइबा पाई किए बाधा देउची ताको साइड रे रख मु बेले बेले कहे बाइबल पढ़ला बेले डिस्टर्ब करिवो ना मोर पुओ को मते नियो सियाडे नियो प्रार्थना कला मते के डिस्टर्ब करबा खेबो ना मु कहे प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आपन को जीवन रे प्रथम स्थान किए आपन टिके चिंता करंतु मोर जीवन रे प्रथम रे किए जदि आपन प्रभु को छड़ा अन्य का को प्रथम रखिचंती आपन स्वप्न देखंतु नाही मु परिवार रे शांति रे रही मु परिवार रे प्रेम रे रही प्रिय माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु परमेश्वर को प्रेम करबाटा बोले कोन जानिछन तो आई लव यू गॉड बोलबाटा की प्रभु को प्रेम करबाटा बोले चर्च रे आसी आंटू मारी ताली मारबाटा की कोनटा प्रभु को प्रेम करबाटा बोले दान देबाटा की प्रभु को प्रेम करबाटा बोले कोन तांकर वाक्य को मानबाटा तांकर आज्ञा बह हेबाटा हाँ क्रिसमस समय लोक आइबे साथी जीवा चालो गो जीवा चालो बेथलीहिम गीत गाइबाक जानी हेला हाँ प्रभु कौन तो देइचंती यार
অলরাউন্ডର ପରି ନାଇଁ କି ହଁ ଗୀତ ଗାଇବେ ସମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟ କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ ପରବ ସମୟରେ ପଳାଇବେ ନୂଆରେ ଯଦି ଦେଖିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାକି ଭାବି ହେବ ଏହିପରି ଉଦ୍ଯୋଗ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୁମେ ଦିଅ ବୋଲି ହେବ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବହ ନାହିଁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଚିହ୍ନ ଏଇଟା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଚିହ୍ନ କଣ ନିଜର ଖୁସିକୁ ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖୁସି ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାଟା ଇସହାକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖୁସି 100 ବର୍ଷ ବୟସର ଗୋଟେ ପିଲା ପରିବାର ହେବାଟା କେତେ ଖୁସି ମାତ୍ର ସେ ଖୁସିକୁ ସେ କଣ କଲେ ସେ ମାରିଦେଲେ ସେ ଖୁସିକୁ ସେ କଣ କଲେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ମାରିଦେଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପୁଅକୁ ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଯଦି ଯୋଉ ପଚାରବେ ସେଇ ସମୟରେ କୁଆଡେ ନେଉଛ ନାହିଁ ବଳି ଦେବାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କି ନାହିଁ ଅବ୍ରାହମ କହିବେ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବେଶୀ ଅଛି ସେ କହିଥାନ୍ତେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ତୋର ଠାରୁ ପୁରା ହାଇ ଲେଭେଲ ତୁଇ ଭକୁଆଟା ତୁଇ ଅବ୍ରାହମ କହିଥାନ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କି ନାହିଁ କୁଆଡେ ନେଉଛୁ ଗୋଟେ ବୋଲି ପିଲା ତୁଇ ଡକରା ହେଲୁ ତୋ ହାତ ଧରି ନେବା ବାହାର କରବା କିଏ ଅଛନ୍ତି ତୋର ଖାନଦାନ ଅଛନ୍ତି ତୋର ବଂଶର କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କି ତତେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଅବ୍ରାହମ କହିଥା ତୁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଗୋବର ମୁଣ୍ଡା ସାଇଠେ ଏଭରି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ବଢିଆ ଏଭରି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ କଣ ପଢୁଛୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିରୋ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଅବ୍ରାହମ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ ବଳିଦାନ କରିବି ତାହେଲେ ସେ ପାଉଁଶକୁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ବନାଇକିନା ସେ ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ এই ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଡିପେଣ୍ଡ ଏତେ ତାଙ୍କର ଭରସା ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ହେଇଯିବୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମରେ ଆମେ ରହିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ କିଏ ବାହାର କରିଛନ୍ତି କି ବାକ୍ୟ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ନାଇଁ ଭୁଲ ପଢିଲ ବୋଧେ ଦେଖ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ଦେଖ ମୋର ବାଇବେଲରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବି ଲେଖା ହେଇଛି କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବା ତାହାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଦାନ ଦେବା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସି ଝୁମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବାଟା ଆହୁରି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ କେମିତି ସେଟା ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲେ 10ଟା ନାଡ଼ି ଆଣ ଗଲା ପରି ଅଛି କି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଇଲେ ଫିଜ୍ 500 ଅଛି କି ଅଛି ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ 25,000 ଅଛି ଏମିତି ଯଦି ଥାନ୍ତା ବହୁତ ଭାର ପରି ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆମକୁ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଭାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଆରାମସେ ଆସୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛୁ ଯାଉଛୁ ଏଠି ଯଦି ଥାନ୍ତା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଆସୁଛ ନାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବାକୁ ଘରରୁ ବାହାରିଲ ସେତେବେଳେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲେ କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା କେ ଧୂପ ପୋଡ଼ାଉଥିଲ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଧୂପ ପୋଡ଼ା ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମନିଚାଟା ପିନ୍ଧି ଯାଉଥିଲ ମହିଳାଟା ମାନ କାଲିଆ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିକିନା ଯାଉଥିଲ କି ଦେଖ ତାପରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ଥିଲା ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେମିତି ଇଜି କରିଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସିନା ଆମେ ହାଲକାରେ ଆସୁଛୁ ପୁରା କଳଙ୍ଗି ଲାଗିଲା ଲୁହା ପରି କେତେ ଜଣ ଆସିଥିବେ କଳଙ୍ଗି ଲାଗିଲା ଲୁହା ଦେଖିଛନ୍ତି କଳଙ୍ଗି ଲାଗିଲା ଲୁହା କେମିତି ଥିବ କିଟକିଟା ବୋଲି ବୁଝିଉଛି କେମିତି ଥିବ ଏ କଳଙ୍ଗି ଲାଗିଲା ଲୁହାକୁ ଯେତେ ଘଷଲେ ହେବ ନାହିଁ ସଫା ହେବ ନାହିଁ କୋଉଠି ଯିବାର ଜାଣିଛ କମାର ଶାଳେ ଯିବାର ଅଛି କମାର ଶାଳରେ କମାଲ ନେଲେ କଣ କରବ ତେଲ ଲଗା ଖୁଚବ କି ନାଇଁ ଧୀରେ ଛାଡାଇବା କାନ୍ଦବ ବୁଝିକି ନାଇଁ କି ନିଆଁରେ ପକାଇଦେବ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ନିଆଁରେ ପକାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ସେ ଲୁହାକୁ ଆବି ତ ମଜା ନେଇକି ବଢିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ହବ
হায় 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 লাগবো ସିନା ଲାଷ୍ଟ କୁ ଚିନି ହେବ ନା ଏଇଟା ଜୋଇନା ଲୁହ ଆଣିକି କାଟିଲା ବେଳେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେମିତି ଇଜି କରିଦେଲେ ତା ବୋଲି ଆମେ ବେଶୀ ହାଲକା ହେବାର ନାହିଁ ଧାନ ଘଷିକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲିଲା ପରି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ଉଠନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ପରିବାରରେ ଆମେ କେମିତି ରହିବ ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ରହିବ ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ରହିବ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାଟା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକକୁ ପୁନର୍ବାର ଯିବା ସେଠି କେତେଟା କଥା ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଏଫିସିୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ ପଢ଼ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପରସ୍ପର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପରିବାରରେ ପରସ୍ପରର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ପରିବାରରେ ତୁମେ ମୁଖିଆ ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କର ଦାସ ହେବାକୁ ପଡିବ ପରିବାରରେ ତୁମେ ଛୋଟ ଥାଇକିନା ବଡ ଲୋକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଇନକମ କଲେ ବି ତୁମେ ବଡ ଲୋକଙ୍କର ଦାସ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମାନିଲେ ତ ଆମେ ପ୍ରେମରେ ରହିବୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ମାନିବା ତୁମେ ପରସ୍ପରର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ କେମିତି ବଶୀଭୂତ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ତ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଡରବି ମୁଁ ଡରୁ ନାହିଁ କେତେଟା ପିଲା ଡରିକି ଦାଦାଗିରି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ତୁ ତୋର ବାବା ଡରବୁ ତୁଇ ସେଥିପାଇଁ ବୁଲବାକ ଆସୁନୁ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରେ କେମିତି ସେ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଗି ଆମେ ଭୟଙ୍କର ବୁଲଲୁ ବୋଲା ପରି ସେ ମାରିଥିବେ ତୋର ବାବା ଡରି ଆଇଲୁ ନାହିଁ ଆମର ଘରେ ହେଲେ ମାକୁ ରାଇଟ ସାଇଡ ପକେଟରେ ପକାଇଛି ବାବାକୁ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ପକେଟରେ ପକାଇଛି তুই কাহাକୁ ପକାଇନୁ ଶୈତାନ ତୋ ଭେଲା କରି ତୋ ମନରେ ଭରିଛି ତୋକେ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଏମିତି ହଉଛୁ ତୁଇ ଡରୁଛୁ ଏମାନେ ମା ବାପାକୁ ଡରବେ ନାହିଁ ଚିଲଡାନି ଡୁମା ହେଲେ ଭୟଙ୍କର ଡରିକି ନା ଏମାନେ ଭୟଙ୍କର ପଲାଇବେ ଏମାନେ କୁକୁର ଫୁକଲେ ଚମକବେ ମାନେ ଘର ଲୋକ କାହାକୁ ଡରବେ ନାହିଁ ଏମାନେ ଦେଖ ତ ବୋଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଏମାନେ କାହିଁକି ମା ବାପାଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ହଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏ ଚିଲଡାନି ଡୁମା ଡସିଛି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରବାଟା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରବାର ଶିଖିଥିଲେ ଏଟା ମୋର ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବାପା ଏଟା ଆମର ମା ମତେ 6 ମାସ ସମୟରେ କେମିତି କରିକିନା ସେ ବଢାଇଲେ ଆମର ଘରେ ବେଳେ ବେଳେ କହିବେ ପିଲାଟକି ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ଦେଖିଛନ୍ତି କହିବେ ସନ୍ତୋଷକୁ ଛୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ବେଳେ ସଫା କଲା ବେଳେ ଭିଡିଓ ମାନ କରିଥାଅ ବଢେଇଲେ ଦେଖାଇବ ଦେଖ କେମିତି କରି ତତେ ବସିଛୁ ଦେଖାଇବାର ଚିଲଡାଇନି ମାନଙ୍କୁ ମା ବାପାକୁ ଜବାବ ଦଉଥିବେ ଲେଖା ଯାଉଛି କାହିଁକି ଏମାନେ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ମା ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ ସାପ ଟିକେ ଆସୁ ତ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ପଳାଇବେ ଏମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡର ଯାକ ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ସେଠି ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ନଇଲା ଡୁମା ସେଠି ପୁଣି ନନ୍ଦ ଡୁମା କି ଡୁମା ଏମାନେ ଭୟଙ୍କର ଡରବେ ତାପରେ 22 ପଦ हे स्त्री माने ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆସିଲୁ हे ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ तुम्हे माने जेपरी प्रभुଙ୍କର बशीभूत ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଲା ତାପରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବ ସେ ଦୂତ ହେଇଯିବ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ ସେ ଭୂତ ହେଇଯିବ ସିଧା କଥା ଏଟା ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେପରି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତା ସେହିପରି ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ଜବାବ ଦିଅ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ କହିବା ଆଗରେ ତୁମେ କଥା ହିଅ ନାହିଁ କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଘର କେମିତି ଚାଲୁଛି ତୁମେ ଜାଣିବ ନାହିଁ ରିମୋଟ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ହାତରେ ବୋଲର ଚଲାଇ ଗଲା ବେଳେ ତୁମେ ସେ ଘରରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ କୋଉଠି ଯାଇ ଢୁକାଇବ ଆମେ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଏମାନଙ୍କର ହାତରେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଖ ମୋ କୁ ପାଖରେ ଗଲ ତତେ କି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଛି କହ ନାଇଁ ଏତେ ପଚାରବାର କଣ ଦରକାର ଅଛି ୱେଟିଂ ଆସୁଥିଲା আসব ନାହିଁ ଗୋଟେ କାମ କର ଅଣ୍ଟାରେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଉ ଯେତେ ଦୂର ଗଲେ ବି ଝିକି ଆଣବ ଆଜି କଣ କିଣିବା କୋଉ ଗାଁ ଯିବା କାଲି କଣ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଡିସାଇଡ କରୁଥିବେ ବଶୀଭୂତ ହେବାଟା ଶିଖ ଯୋଉ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବଶୀଭୂତ ହେବେ ନାହିଁ ଯୋଉ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ପରସ୍ପର ର ଦାସ ହେବାଟା ନାହିଁ ପରିବାର ପ୍ରେମ ରହିବ এই ସବୁ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଉଠୁ ଖାଲି ଲାଟ୍ରିନ୍ କୁ ପ୍ରେମ ଉଠୁ ଚା ଖାଲି ଉଠୁ ଖାଲି ଗିଲବାର ଖାଇବାର ଉଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଣ୍ଠାଉ ପରା ଦିନ ଯାକ ତୁମର ଦିନ ଭଲରେ କଟବ
ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଶୋଇଲେ ଚିନ୍ତା। 4ଟା ରାତି ଉଠି ସେଠି ଯିବେ, ପ୍ଲାନ୍ କରି ଶୋଇଥିବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? 4ଟା ରାତି ଉଠି ମୋର ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, କି ମୋର ଝିଅ ଆଜି ଭୁର୍ସି ମୁଣ୍ଡି ଫୁଡି ହଉଥିଲା, ଟିକେ ତାର ପାଇଁ ଟିକେ କାନ୍ଦିବି ବୋଲବାଟା ନାଇଁ। ଏମାନଙ୍କର ଖାଲି ପେଟ ଚିନ୍ତା। କାଲି ଉଠି ଯିବି, ସେଠି ଯିବି, ସେଠି ଯିବି, ସେଠି ଯିବି, ସେଠି ଯିବି, ସେଠି ଗଲେ ଶୈତାନ ସହିତ ମିଶିବି, ସେଠି ଗଲେ ଭୂତ ସହିତ ଖାଇବି, ବଲ୍ଲାପୁରୀ ହେଇକିନା ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍। ହଁ, କେ ଜଣଙ୍କୁ ତ ସହଭାଗିତାର ନାଇଁ ନିଆରେ, କି ଭାଗିତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ନା, ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଆସନ, ସିଧା ସିଧା ମୁଁ କହୁଛି, ଯିଏ ବି ହଉ ନାଇଁ। ଏବେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଗଲେ ଆମର ପିଲାଟୋକି ଦିନକୁ ଏବିସିଡି ପାଶରି ଆଗା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି କାହିଁକି ଆମେ ପାଠାଇବା? ସେମିତି ଆଗା ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଛାଡି ଦେଇକିନା ଗୋଟେ ଭଲ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ବଢବାରୁ କାହାକୁ ଆମେ ଝିକି ଆଣବୁ କି ଆମେ? ନାଇଁ ନା ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପରିବାରରେ ଆମେ ପ୍ରେମରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରେମ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ ମୁଁ କହିଲି? ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନବାଟା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ ଉଠାଉ ବୋଲି କିଏ କହିଛି? ବେଳେ ବେଳେ ରାମକୁ କହିଦଉଥିବେ, ମାରି ନଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ବେଶୀ କଥା ବେଶୀ ବଡ ବଡ ହେଲା, ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଦେଇଦେଲି ବୋଲୁଛନ୍ତି। କଥା ବେଶୀ ହେଇଗଲେ 2 ଚାପଡ଼ା ମାର ବୋଲୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ? 3 ପଦ ସମ୍ଭାଳ, 4 ପଦ ସମ୍ଭାଳ, 7 ପଦ ହେଇଗଲେ 7 ଚାପଡ଼ା ମାର କହିଛି କି ବାଇବେଲରେ? ତୁମେ ବିରକ୍ତ ହେଇ ନିଜେ ରାମ୍ପୁଡି ହେବ କି କଣ ହେବ, ଡେଗା ଗୁଣ୍ଡୁଲବ, ସେଟା ତୁମର ଉପରେ, ହାତ ଉଠାଇବ ନାହିଁ। ସତ କଥା ବୋଲେ ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତୁମକୁ ବେଶୀ ନିଶା ଲାଗଲା, ପାଣି ପିଇ, ବେଶୀ ବିରକ୍ତ ଲାଗଲା, କବାଟ ଖୋଲ, ଦାଣ୍ଡେ ଯାଇ ବସ, କଣ କରବ? ତୁଲି ପାଖା ହେବ, କଣ କରବ? ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ତୁମେ ହାତ ଉଠାଇବା କିଏ କହିଲା? ନାଇଁ ଭାଇ, ବେଶୀ ବିଜାର କଲା ତ ଦେଇଦେବି। କେତେ ଜଣ ଆସିକିନା ଭୟଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସ, ତୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁ ଡରୁଛୁ, ବେଶୀ ହଉଥିଲା, ଦେଇକିନା ଏବେ ଆସିଲି ପରା, ଦେଲି 2ଟା ବୋଲୁଥିବେ ସେମାନେ। 2ଟା ଦେଲୁ, ତୋତେ ସିଆଡେ 4ଟା ଦିଆ ହେବ, ସୁଧରି ଗଲେ ଭଲ କଥା। ହାତ ଉଠାଇବାଟା ପ୍ରଭୁ ବାଇବଲରେ କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।